नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 28 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउं जिल्लारू एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आजिर प्रथम खबर 17,000 टंका महंगा हैला रूपा। सुना रूपा दर रे ब्रेक लागुनी। प्रतिदिन 2 अलंकार दाम द्रुत भाव बढ़िबार लागिछि। एपरि स्थिति गोटे दिन रूपा 17,000 टंका महंगा होइछि। शुक्रवार दिन एमएक्स रे चांदीर दाम 17,000 टंका वृद्धि पाई बंद होइछि। सुना रूपार दर दीर्घ अवधि रे आउरी वृद्धि पाइबो बोली एक्सपर्ट अनुमान करिसंती। परवर्ती खबर नुआ वर्ष पई पुरी रे व्यापक व्यवस्था। 60 प्लाटून पुलिस मुतयन। नुआ वर्ष पई पुरी रे व्यापक प्रस्तुति। नुआ वर्ष दिन पुरी रे पाखापाखि 4 लाख भक्तों समागम हेबो। एहाकु दृष्टि रखी पुलिस पक्षरु विभिन्न व्यवस्था करा जायछि। 60 प्लाटून पुलिस कर्मचारी को नहीं एक शक्तिशाली बाहिनी को नियोजित करा जिवो। शांति श्रृंखला बजाय रखिबा पई प्रशासन कठोर ट्रैफिक डाइवर्सन, निर्दिष्ट पार्किंग जोन बैरिकेड एवं सार्वजनिक समाधान व्यवस्था करिछि। असामाजिक आचरण विरुद्ध रे शून्य सहनशीलता नीति कार्यकारी हेउछि। शांति बजाय रखी महाप्रभु को दर्शन करबा सह बेलाभूमि बुलिबा को निवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर पुष्पा 2 दला चकटा अल्लू अर्जुन को विरोध रे चार्जशीट दाखल। पुलिस लगाइला संगीन दफा। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा 2 रो प्रीमियर समय होइतिबा दला चकटा मामला रे पुलिस गोटे वर्ष पर चार्जशीट दाखल करिछि। गत वर्ष डिसेम्बर 4 रे हैदराबाद संध्या थिएटर रे घटना घटितिला। परवर्ती खबर आसे सीरीज चतुर्थ टेस्ट जीतिला इंग्लैंड। मेलबोर्न टेस्ट रे इंग्लैंड रो बड़ विजय। मेलबोर्न टेस्ट रे इंग्लैंड रो बड़ विजय। आसे सीरीज रो चतुर्थ टेस्ट जीतिला इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट रे हराइला इंग्लैंड। 15 वर्ष पर 16 पराजय और 2 ड्रॉ पर ऑस्ट्रेलिया माटी रे इंग्लैंड बाजी मारी नेछि। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड रे इंग्लैंड टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग निष्पत्ति नेइथिला। फल रे ऑस्ट्रेलिया प्रथमे बैटिंग करी प्रथम इनिंग्स रे 152 रन करथिबा बेले द्वितीय इनिंग्स रे 132 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। माइकेल नेशनल सर्वाधिक 35 रन करछंती। अन्य कोनोसी बैट्समैन 30 रन छुई पारि नथिले। 2000 परठारु घरोई माटी आसेस टेस्ट रे या ऑस्ट्रेलिया रो चतुर्थ सर्वनिम्न स्कोर। परवर्ती खबर राज्य रे खूब शीघ्र लागू होबो मुख्यमंत्री बस सेवा। राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबाकु जाउछि मुख्यमंत्री बस सेवा। एने परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना दैछंती। एणिकी सरकारी स्कूल छात्र छात्री माने मागणा रे बस रे यात्रा करि परिबे। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग सह आलोचना सरिछि। परिवहन विभाग जेमिति खेती न सहिब सेनी आलोचना होइछि। प्राय 1422 सरकारी बस रे परि सुविधा प्रदान करा जिवो। स्कूल यूनिफॉर्म आई कार्ड देखाइले छात्र छात्री माने सेवा पाई परिबे। एउ रूट रे केते बस चलिबो ताहा एसआरटीसी स्थिर करिवो। केवल ग्रामांचल स्कूल रे पाठ पढुथिबा छात्र छात्री मानकु एई सुविधा जोगाई दिया जिबानी सूचना रहिछि। परवर्ती खबर सूर्य मंदिर परिदर्शन कले मुख्य निर्वाचन कमिशनर। सूर्य मंदिर रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर। पुरी परे सूर्य मंदिर रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार कड़ा सुरक्षा रे परिवार सह सूर्य मंदिर परिदर्शन करिसंती सीआई। 3 दिनिया ओडिशा गस्त रे आसीचंती सीसी ज्ञानेश कुमार। आज कमिशनर ज्ञानेश कुमार ओडिशार प्रसिद्ध ऐतिह्य सांस्कृतिक क्षेत्र रघुराजपुर, धौली, खंडगिरी, उदयगिरी एवं मुक्तेश्वर मंदिर परिदर्शन करिवे। एई गस्त माध्यम रे से ओडिशार ऐतिह्य कला और परंपरा को निकटरू जानिबार सुजोग पाइबे। तेबे आसंता काली भुवनेश्वर स्थित ओयूएटी परिसर रे बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ मानकु संबोधन करिबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर एणिकी ऑनलाइन सह ऑफलाइन रे पैठ करि हेबो ई चालान। वर्तमान राज्य रे विभिन्न गाड़ी रे प्रदूषण प्रमाण पत्र को नहीं जांच कड़ाकड़ी करा जायछि। प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिबा गाड़ी रे मोटा अंकर जरिमाना लागुछि। सेति पई वर्तमान सबुआडे प्रदूषण प्रमाण पत्र पई लंबा लंबा धाड़ी लागुछि। तेबे जेउ गाड़ी रे पूर्वरु चालान कटिछि सेही गाड़ी गुडी को प्रदूषण प्रमाण पत्र मिली पारु नाही, जाहा फल रे गाड़ी मालिक माने नाही नथिबा समस्या रे पडुछंती। परवर्ती खबर संपत्ति सूचना देबाकू आईएएस ऑफिसरन को तागिद। संपत्ति विवरणी न देले न्याजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान। समस्त आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार को तागिद। जनवरी 1 रु 31 तारिख भितर संपत्ति विवरणी देबा पई निर्देश रहिछि। एई तारिख मध्ये विवरणी न देले पदोन्नति बंश अन्य श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान पई चेतावनी दैछंती सरकार। एने मुख्य शासन सचिव को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी चिठी। सरकार पदोन्नति को सीधा सड़क संपत्ति रिटर्न दाखल सहित संजोग करने नियम संशोधन करिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ପିୟୁସି କୋହଳ କରାଯାଇଛି। 2019ରେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି କୋହଳ କରିବାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଇନ୍ କମ୍ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ନେଇ ଏଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 5 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମନରେଗା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ସଡ଼କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଖଡଗେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମନରେଗାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ମୋଦି ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଃସହାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସମାନ ଏଟିଏସ୍ ଢାଞ୍ଚା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଏକାଭଳି ରଣନୀତି ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଟିଏସ୍ ଏଣିକି ଏକାଭଳି ଶୈଳୀରେ କାମ କରିବେ। ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ମଡେଲକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ କାଲନେମି 19 ବାଂଲାଦେଶୀ ସମେତ 511 ଗିରଫ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅପରେସନ କାଲନେମି ଅଧୀନରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 511 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 19 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ହରିଦ୍ୱାର, ଡେରାଡୁନ ଏବଂ ଉଧମ ସିଂ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ 1800 ବିମାନ ବାତିଲ। ଝଡ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିବାରୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ବାଧା ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରମୁଖ ବାହକମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ହବ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନମନୀୟ ପୁନଃ ବୁକିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ଦିନର ଯାତ୍ରା ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 13 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 13 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡିଏମ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 39 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 39ଟି ଉପବିଭାଗ ଓ ଉପ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଟିଲା 2.89 କୋଟି ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 2.89 କୋଟି ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଇଛି। ମୃତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 27 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମତଦାତା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର 4ରୁ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନାବରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ଭାରତ। 22 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋହରା ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସିନ୍ଧୁର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ବିଲୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଭାରତର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ କମିଟି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ 260 ମେଗାୱାଟ ଦୁଲହସ୍ତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ। 400ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର। 400ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ସନ ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝରରେ 52ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଧନୁଜୟ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି 52ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲା ଡିଜିସିଏ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆଧାରିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନସିସି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାନୁଆରୀ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନସିସି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୋଟ 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏନସିସିର ପ୍ରାୟ 64,000 କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ 47 ଜଣ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଲେଜ ଏନସିସି ଶାଖାରୁ ରହିଛନ୍ତି 112 ଜଣ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏନସିସି ଶାଖାରୁ 15 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ମୁଖ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସରକାରୀ ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଘୋଷଣା। 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଘୋଷଣା 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଜପତି ଓ ମାଲକାନଗିରି। 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗଠିତ ହେଲା କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କରିବେ ତଦନ୍ତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଏକ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଏବଂ 30 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଶୂନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ହିଂସା ହେଉଥିବା ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ ଆଘାତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରେସନ ଆଘାତ 3.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ 350 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବହୁ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 21ଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 20ଟି ଜୀବନ୍ତ କାର୍ତୁଜ ଏବଂ 27ଟି ଛୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 1 ଯାଏଁ ରାଜଧାନୀରେ କୁହୁଡ଼ି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା କବଳରେ ଅଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନସାରା କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କମ୍ବୋଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚାନ୍ଥାବରୀ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଥପଲ ନାଗପାଲାଚି ଏବଂ କମ୍ବୋଡିଆ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି ସେହିଆ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା କମିଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅବସରରେ ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ 30-35 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ। ସେନାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଏବଂ କିସ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ 35 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଠିନ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେନା ସହିତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।